So Akanksha, yes, you can see here it is the picture of botanical garden somewhere. It is the greenhouse or the conservation house. Aquatic habitat you can see here. मानेहरू जस्तो पनि देखिँदैछ यहाँ lotus. So this is conservation. This is meant for conservation and tourism also. It attracts the capital also, or financially it is good. Recreational purpose को लागि बनाएको पनि हुन सक्छ, तर यसको मेन एम चाहिँ कन्जर्भेसन हो. मोस्टली बोटनिक अथवा बोटनिकल गार्डन्स. बोटनिक भनेको हिस्ट्री पहिल्यैदेखि सुरुदेखि एकदमै ओल्ड हिस्ट्री वर्ड हो त्यो. बोटानिक भनेको चाहिँ कोही ठाउँ बोटानिक लेखेको हुन्छ, प्राय बोटानिकल लेखेको हुँदैन. बोटानिकल र बोटानिक अहिले चाहिँ युजमा बोटानिकल छ, पहिला पहिला बोटनिक हुन्थ्यो है. Have you ever visited any botanical garden or botanic garden till yet? Anyone? Have you visited? Not yet, I think. त्यस्तो सिस्टमेटिक तरिकाले स्टडीको लागि बनाएको बोटनिकल गार्डन अथवा बोटनिक गार्डन हाम्रो छेउछेउमा छैन पनि. But this type of conservation where the external plants, अब यो धुप्पीको ठाउँ यो हो कि हैन, धुप्पी ल्याएर यहाँ रोपिराखेको छ है. सबै कुरा एकै ठाउँ हुँदैन. मानेहरू यो सबै प्लान्ट्सहरू यहाँनिर एकै ठाउँ हुँदैन. ल्याएर जुन चाहिँ उनीहरूलाई ह्याबिटेट भन्दा अलगै ल्याएर कन्जर्भ गर्ने जुन चाहिँ मेथड छ, that type of conservation is known as ex situ conservation. Okay, yesterday we studied about in situ conservation of vegetation. Okay, so let's proceed. This is the just an introduction that in situ and ex situ conservation are the main processes of conservation of vegetation. Okay, let's see. Ex situ conservation involves maintenance and breeding, reproduction of endangered plants and animals under partially or wholly controlled conditions in specific areas including zoo, garden, nursery, etc. र जूमा पनि एनिमलहरू एकै ठाउँ ल्याएर राखेको हुन्छ, त्यो त्यही भएको एनिमल होइन, प्रोटेक्ट गरेर राखेको under artificial condition or provided by the or conserved by human. Okay, it attracts the money also. टुरिस्टहरूले भिजिट गरेर उनीहरुकै मेन्टेनेन्सको लागि. खासमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्डेन्जर स्पिसिसहरू, लोपन्मुख अथवा हराउनु आँटेको जुन चाहिँ स्पिसिसहरू अब आगामी भविष्यमा हराउँछ भनेको त्यसको पनि लिस्ट धेरैवटा हुन्छ, क्याटेगोरी धेरै हुन्छ. एन्डेन्जर्डको पनि कोही हराउनु आँटिसकेको, कोही हराउँछ है पछि भनेको त्यो हट लिस्ट रेड लिस्टमा भन्छ. रेड लिस्टमा आएको एनिमल अथवा प्लान्टहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्ने काम, except than that of their original habitat such as zoo, garden, nursery is known as ex situ conservation. Okay, that is the conservation is of selected plants and animal in selected area outside their natural habitat. Outside their natural habitat, kai अरूतिरबाट ल्याएर तिनीहरूलाई foster or breeding, reproduction, जनसंख्या बढाउनको लागि त्यहाँ राखिदिएको छ भने प्रोटेक्ट गरेको छ भने that is ex situ conservation. Okay, the stresses on living organism due to competition for food, water, space, etc. can be avoided by ex situ conservation. र कुनै पनि एरियामा एउटा स्पिसिसलाई ड्यू टु एनी रिजन, कम्पिटिसन भयो, इन्भेजन भयो, कम्पिटिसन, कुनै नेचुरल क्यालामिटिजहरू भयो, कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि, क्याटास्ट्रोफले गर्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि एउटा स्पिसिस भल्नरेबिलिटी अफ एक्सटिङ्सनमा छ भने, डरमा छ, हराउँछ, अब यसलाई पिर पर्दैछ भने द्याट स्पिसिस इज टेकन टु अ सर्टेन comfortable place or accommodation where it is conserved and as well as given more space, more food, more water for its living. That kind of conservation is known as ex situ conservation. Ex भनेको बाहिर, इन भनेको भित्र, उसकै habitat मा in situ तर habitat भन्दा बाहिर. That is
ex situ conservation that includes zoo, botanical garden, nurseries, seed banks haru pani आउँछ. Okay. Advantage के छ त ex situ conservation को भन्दा it gives longer lifetime and breeding activity to animals. Okay, उनीहरुलाई डर छैन त्यहाँ जुन चाहिँ ल्याएको छ प्रोटेक्सन गरेर राखेको ठाउँमा उनीहरुलाई कसरी खान्छ भन्नु परेन. They may take time to breed, to move, or to survive freely. Genetic techniques can be utilized in the process. र त्यहाँ ल्याएर एक ठाउँ राखेपछि जंगलमा को खोज्नु जाने जेनेटिक टेक्निक्स अथवा बायोटेक्नोलोजी को टुलहरु अथवा यो जेनेटिक टेक्निक भनेको के हो भन्दा जीन स्टडीज गर्नको लागि पनि they can be studied. Captivity breed species can again be reintroduced in the wild. र अब धेरै पपुलेसन भइसकेपछि चाहिँ अथवा ब्रीड आफुलाई कुन चाहिँ ब्रीड गराउनु मन छ अथवा कुन चाहिँ ब्रीड चाहिँ सब्सेप्टेबल छ जस्तो लाग्छ अथवा के कारणले गर्दाखेरि तिनीलाई कन्जर्भ गरेको छ त्यो थीम पूरा भइसकेपछि दे क्यान अगेन बी इन्ट्रोड्युस्ड इन्टु द नेचुरल ह्याबिटेट. फेरि तिनीहरुको नेचुरल ह्याबिटेट अथवा वाइल्डमा पठाइदिन सकिन्छ हामीले त्यहाँबाट सप्लाई गर्न सकिन्छ भन्नुको मतलब. Okay, this strategy include botanical gardens, zoological garden, conservation strands, and gene, pollen, seed, seedling, tissue culture, and DNA banks. Bank भनेको पैसा निकाल्ने bank हामी बुझ्छौं generally. Okay, पैसा राख्ने bank. But this bank, biological bank, where gene भनेको एउटा स्पिसिसमा के हुन्छ त भन्दा जीन त्यसको जुन चाहिँ जीन छ स्पेसिफिक जीन जुन चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल बनाएको छ that is conserved in totality. And pollen grain for the plants. Seed पनि अब कतिवटा स्पिसिसहरु हराएर जान्छ अथवा कसै कृषकहरुलाई कम्युनिटी सीड बैंकहरु पनि हुन्छ दिनको लागि राम्रो सीड सप्लाई गर्नको लागि पनि सीड बैंक इज देयर. सीडलिङ भनेको प्लान्ट स्याप्लिङहरु जुन चाहिँ टिस्यु स्याप्लिङ भनेको बिरुवाहरु. टिस्यु कल्चरमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डीएनए रिकम्बिनेसन, जेनेटिक ब्रिडिङ, हाइब्रिडाइजेसन ब्रिडिङ गरेर जुन चाहिँ टिस्यु कल्चरहरु गरेर नयाँ भेराइटीहरु अथवा ससेप्टेबल भेराइटीहरु उत्पादन गर्छ. दैट इज all included in ex situ conservation from where they are supplied to the necessities according to necessity. And DNA banks, gene bank, DNA bank, chromosome bank, alternatively individual bank. Okay, gene मात्र isolate गरेर राख्ने बैंकहरु पनि हुन्छ, preserve गरेर राख्ने. Okay, that is gene bank. But these all are included in the broader ex situ conservation method. Seeds in banks make the easiest way to store germplasm. Plasm भनेको protoplasm बाट आएको, germ भनेको germinal line. That is the seed. Germplasm means nothing, the chromosome that give rise to the new ones. अथवा भविष्यको लागि जुनैले production reproducing unit चाहिँ यदि preserve गरेको छ भने that is germplasm of wild and cultivated plants at low temperature. Temperature कम्ती राखेर धेरै भयो भने त बिग्रिन्छ. They may be seed. Germplasm may be in the form of seed, in the form of sapling, in the form of whole animal or whole plant, whatever it may be. Whatever it may be in the easiest structure. Okay. While in the fields in bank, preservation of genetic resources is being done under normal growing condition. र दुईटा gene bank, field gene bank भन्दैछ अनि यहाँ seed gene bank. सीड कन्जर्भ गर्न हामीले पनि सिमीको दानाहरू अथवा दालहरू, धान अर्को पालीको लागि भनेर जुन चाहिँ जोगाएर राख्छ नि, that is naturally seed bank. Okay, seed bank त्यो भयो. तर जीन बैंकलाई हामीले चाहिँ सीडहरू अथवा सिमीहरू बारीमै रहिरहेछ यो अर्को बारी फल्छ भनेर राख्दैन नि. that is not for another year. The seed bank जहाँ प्रोटेक्ट गरेर एकदम जोगाएर त्यसलाई केमिकलहरू हालेर, केमिकल नभए पनि अर्ग्यानिक केही तेलहरू लगाएर, तेल बेसा लगाएर राख्यो भने अर्को सालको लागि बस्छ, रहन्छ भनेर राखेको छ. that is seed bank. That is the seed bank, but this is for our own use. तर सबैको युजको लागि भल्नरेबिलिटी हेरेर कुन चाहिँ जोगाएर राख्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ
ex situ conservation ले गरेको हुन्छ सीड बैंक भनेको त्यो ओके एन्ड फिल्ड जिन बैंक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सीड जिन बैंक भनेको सीड कन्जर्भ गर्ने भित्र है फिल्ड जिन बैंकमा चाहिँ नर्मल ग्रोइङ कन्डिसनमा कुनै पनि एउटा स्पिसिसलाई उमारेर त्यसको सिडहरू कलेक्ट गर्नुको लागि जुन चाहिँ नर्सरीहरू बनाएर राखेको हुन्छ द्याट इज फिल्ड जिन बैंक नाउ क्रायोप्रिजर्भेसन इज द टर्म के हो क्रायोप्रिजर्भेसन भनेको यहाँ this is the process of preserving or keeping the bank or maintenance of the bank कसरी मेन्टेन गर्छ त क्रायोप्रिजर्भेसन भनेको छ this type of in vitro भनेको out conservation is done in liquid in vitro भनेको नि artificial condition okay in vitro जुन चाहिँ भन्छ IVF तिमीले सुनेको छ होला in vitro fertilization जुन चाहिँ test tube baby are produced by this method IVF okay जो चाहिँ बडीमा फर्टिलाइज हुन नसकेर त्यसलाई चाहिँ आर्टिफिशियल कन्डिसनमा फर्टिलाइज गरेर फेरि रिइम्प्लान्ट गरेर बडीमै नर्चर गरेर बेबी जुन चाहिँ बनाउँछ द्याट इज नोन एज टेस्ट ट्युब बेबी भन्छ तर प्रोसेस चाहिँ इन भाइट्रो फर्टिलाइजेसन हो त्यो भनेको अब यो इन भाइट्रो भनेको चाहिँ आर्टिफिशियल कन्डिसन प्रोभाइड गरेर कन्जर्भेसन गरेको इन लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर अफ माइनस लो टेम्परेचर भनेको छ नि त माइनस 196 डिग्री सेल्सियस किन लो टेम्परेचर भन्दाखेरि चाहिँ हाई टेम्परेचर अथवा ठिक्कको टेम्परेचरमा त त्यो सिडहरू जर्मिनेट गर्छ एक्टिभ हुन्छ र त्यसलाई इनएक्टिभ रूपमा कन्जर्भ गरेर लिक्विड नाइट्रोजनमा जुन चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ द्याट इज क्रायोप्रिजर्भेसन दिस इज पर्टिकुलरली युजफुल फर द कन्जर्भिङ भेजिटेटिभली प्रोपागेटेड क्रप्स फर इक्जाम्पल पोटाटोलाई कसरी सेभ गरेर राख्ने धेरै समयको लागि अब पोटाटो उम्रिहाल्छ ठिक्कैको टेम्परेचर पायो भने त्यसपछि सबै सकेर जान्छ यदि रोपेन भने र त्यसलाई लामो स्टोर समयसम्म स्टोर गर्नु हो भने चाहिँ लिक्विड नाइट्रोजनमा टेम्परेचर एट अबाउट -190 डिग्री सेल्सियसमा जुन चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ मोस्ट अफ द भेजिटेटिभली प्रोपागेटेड प्लान्ट यु हेभ नेभर सिन द्याट सोइङ अफ पोटाटो सीड पोटाटोको दाना छरेर उमारेको देखेको छैन नि तिमीहरूले that is always maintained through the vegetative propagation आलु भनेको के हो stem or tuber you have learned about the modification of root stem of potato or a tuber त्यो चाहिँ vegetative organ हो that is not germplasm actually okay तर यस्तो हालको vegetatively propagated crop lowest temperature ma liquid nitrogen ma preserve गर्ने process that is cryopreservation you have to know okay and it is the storage of material at ultra low temperature कति लो भन्दा पनि यसलाई त लोएस्ट एकदमै कम्ती टेम्परेचर भन्नु पर्यो अल्ट्रा लो -196 डिग्री सेल्सियस भनेको either by very rapid cooling as stored for storing seed or by gradual cooling and simultaneous dehydration सुकाएर पनि राख्नु सक्छ किनभने रिजर्मिनेसनको लागि मोइस्चर इज निडेड सुकाएर सिबीको बिउ अथवा कुनै पनि बिउ सुकाएर राख्नुको कारण के हो भन्दा त्यहाँ भएको वाटरहरू डिहाइड्रेट भइसकेपछि त्यो जर्मिनेट गर्दैन डोर्मेन्ट स्टेजमै बस्छ डोर्मेन्ट भनेको सुतेको इट इज नट किल्ड it is remained inactive for certain period for the time passage समयलाई अर्को साल ठिकै फेभरेबल कन्डिसनमा आउनुसम्म स्टोर गर्नुको लागि जुन चाहिँ स्टेज छ द्याट इज नोन एज डोर्मेन्ट स्टेज सिबिएस पालि फल्यो त्यति बेलै रोपिहाल्दैन राखेर बिउ अर्को पालि धान त्यस्तै अहिले फल्यो फेरि एकछिनमा अर्को पालि रोपिहाल्दैन स्टोर गरेर राख्नु त्यो द्याट इज इनएक्टिभ पिरियड इनएक्टिभिटी इज अल्सो नेसेसरी for dehydration or something else you will study more पछि पढ्छ किन चाहिँ डोर्मेन्ट स्टेज चाहिन्छ किन इनएक्टिभिटी चाहिन्छ भनेर र अहिले यति बुझिराखौ क्रायोप्रिजर्भेसन is the preservation of mostly vegetatively propagated crops by supplying or by storing them in ultra low temperature okay in liquid nitrogen
Okay, so the material can be stored for a considerable long period of time in compact, low maintenance refrigeration unit. Okay, एकदमै compact गराएर भनेको सानो ठाउँमा. Botanical garden now. अब हामी आयो ex-situ conservation को types मा. यो चाहिँ एउटा टर्म हो. क्रायो प्रिजर्भेसन के हो भन्दाखेरि तिमीले यहाँ कन्जर्भेसन मै आकोले गर्दा क्रायो प्रिजर्भेसन द वर्ड यु मस्ट नो what happens here. Okay, and botanical gardens method of ex situ conservation of threatened भनेको डर, थ्रेट गर्नु भनेको डराउनु अथवा अब डर, डेन्जर, इन डेन्जर. ओके, एन्ड endangered species in their respective region. अब चाहिँ यो रिजनमा चाहिँ डर छ है. अब यो स्पिसिस मे बी एक्सटिङ्क्ट इन सम फ्युचर, हराइहाल्दैन त्यतिखेर र पनि कम्ती भयो यसको population भने they are termed as threatened or endangered species. This is maintained by governments at different levels, educational institutions, and with the international assistance as well. Botanic garden एकदमै ठुल्ठुलो botanic gardenहरु थियो, यिनीहरुको पनि ठाउँ हुन्छ आफ्नो. कहाँ के प्रिजर्भ गर्ने, कता ग्रीन हाउस छ, ग्रीन हाउस हुन्छ, aquatic habitat हुन्छ, place for medicinal plants. Okay, and they also may supply with the के भन्छ seed or samplings also. Okay, extensively botanical gardens are made for study. मान्छे घुमोस् कि नघुमोस् तर त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ, the conservation study process should be there, and herbarium houses will be there. Okay, so there are more than 1,500 botanical gardens and arboreta in the world containing more than 80,000 species. Many of these botanic gardens have now seed bank पनि हुन्छ, tissue culture facilities and other ex situ technologies. Tissue culture भनेको चाहिँ microbial technique हो अथवा molecular technique हो जहाँ चाहिँ artificially propagated अथवा hybridization हुन्छ. टिस्यु कल्चर टेक्निक भनेको जुन चाहिँ क्लोनहरु बनाउँछ. क्लोन भनेको के हो भन्दाखेरि सोमैटिक सेलबाट, बडी सेलबाट त्यस्तै फेरि अर्को इन्डिभिजुअल बनाउनलाई क्लोनिङ भन्छ. दैट इज facilitated by the tissue culture facilities. Okay, tissue culture भन्ने आउँछ. Now zoological garden, zoo also same as botanical garden. Botanical garden मा plant भयो, zoological garden मा animal भयो. Okay, conservation of wild relative of crop plants, animal or culture of microorganism. Culture of microorganism भनेको bacteriaहरू may be there. Okay, or viruses also are protected in the microbial conservation or labs. They also supply to the study material for this microorganism. Okay, and genetic engineers provide breeder and genetic engineer. Engineer the engineer यिनीहरुले के गर्छ, genetic gene analysis गर्छ. To study the biology, genetic engineers are needed, not civil or mechanical engineer. Okay, with a ready source of genetic material. जुन चाहिँ cytogenetics अथवा genetics भन्ने जुन चाहिँ छ, study of biology, they study the gene. Gene मात्रै study गर्छ तिनीहरुले. तिनीहरुको क्रोमोसोम कस्तो छ, डीएनए कस्तो छ, जीन कस्तो छ, कुन चाहिँ एटीजीसी पेयरिङ कहाँ के छ, त्यो सबै स्टडी गर्नेलाई जेनेटिक इन्जिनियर भन्छ. इन्जिनियरले काटकुट गरेर मिलाएर अर्को थोक पनि बनाउँछ. दैट इज व्हाई दे आर engineers. Okay, many of the tropical island are rich in number of endemic भनेको त्यही ठाउँमा भएको faunal species. Fauna भनेको animal, flora भनेको plant. Okay, plant species are floral and faunal species are animal. Okay, while in record, its record in agrobiodiversity is very impressive as well. भनेको agrobiodiversity भनेको biodiversity means diversity of plants and animals in agriculture. त्यसको लागि पनि this zoological garden and botanical garden in the form of ex situ conservation has a lot of importance.
purposes. Rescue threatened germplasm. Germplasm भनेको त्यो protoplasm that give rise to next generation. Germline, somatic line, germline अस्ति पनि पढाएको छु मैले. Germ भनेको germ cell, that is sexual cell. They are sexually reproducing unit. Okay, so rescue भनेको उद्धार गर्नु. Threatened germplasm लाई यसले उद्धार गरेर यसको बढो अथवा it causes the increase in number. Okay. Produce material for reintroduction. Reintroduction भनेको कुन ठाउँमा हराएको त्यो फेरि त्यही ठाउँमा त्यही स्पिसिस लाई पठाइदिनु. Translocation, transport, reinforcement, habitat and landscape restoration and management. यो सबै गर्नुको लागि यो ठाउँलाई यदि कुनै पनि ठाउँ एउटा बिग्रेको छ त्यो स्पिसिस बचाउनु पर्नेछ. त्यो कहाँ लगेर राख्ने कति दिनको लागि भन्दा बोटनिकल गार्डन, जुलोजिकल गार्डनमा लगेर राखिदेऊ. त्यसपछि भेरी सुटेबल ठाउँ बनाएपछि फेरि त्यही ठाउँमा लगेर सारिदेऊ. द्याट इज सच एज नर्सरी. नर्सरीमा राखेर फेरि अर्को ठाउँ सार्ने काम पनि गर्न सक्छ. एक्सिटु कन्जर्भेसन हेज सच इम्पोर्टेन्स. ओके, कन्जर्भेसन बायोलोजी रिसर्चहरू भइरहन्छ बायोलोजीमा है. त्यसको लागि पनि दे प्रोभाइड द मटेरियल. बल्क अफ germplasm, मेन चाहिँ germplasm स्टोरेज नै हो भन्नुको मतलब germ line storage for future generation if the generation or if the species is going to be in danger in near future. That is botanical garden, zoological garden, seed bank are doing such work. They are included in ex situ conservation. Okay, supply material for various purposes to remove or reduce pressure from wild collecting. अब बाहिर जंगलमा मान्छेले धेरै पर्पसको लागि कलेक्सन गर्छ. घाँस, दाउरा, धेरै कुराहरू जति कुरा चाहिन्छ हामीलाई रिसोर्स. त्यो गर्दाखेरि कतिवटा स्पिसिसहरू डेन्जरमा रहन सक्छ. यदि एउटा दुईटा जस्तो कि सर्पगन्धा. सर्पगन्धा डु यु नो के भन्छ यसको? रावलफिया सर्पेन्टिना. थाहा छ तिमीलाई? Do you know? Yes, ma'am. Yes, it is going to be in danger. Danger much sarpaganda because it is collected so much for the pressure ko dabai ki diabetes ko dabai ki lagi ke चाहिँ एकदमै extensive collection भएकोले गर्दाखेरि यो danger मा छ. र यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो नि. अब कन्जर्भ गरेर राख्नु पर्यो. यो धेरै चलाउनु भएन. जंगलमा उम्रिरहेको छ भने त्यसलाई ल्याएर मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो. कलेक्ट अरु थोक निकाल्दाखेरि अरु मटेरियलहरु कलेक्ट गर्दाखेरि यो पनि हराएर जान सक्छ. यसको ह्याबिटेट लस हुन सक्छ. त्यसले गर्दा यसलाई पनि प्रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो. दैट काइन्ड अफ प्रिजर्भेसन इज प्रोवाइडेड बाइ द एक्स सिटु कन्जर्भेसन. ग्रो दोज स्पीसीज विथ recalcitrant seeds that cannot be maintained in a seed store. Recalcitrant seed भनेको त्यस्तो seed they cannot be stored long, such as mango seed. आँपको दाना स्टोर गरेर घरमा राखेर अर्को पालि रोप्दा हुन्छ? हुँदैन नि. That kind of seed they cannot be stored for long period in contrast to the orthodox seed भन्छ. दुईटा seed type हुन्छ, recalcitrant र orthodox भन्छ. orthodox चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि they can be stored, ड्राई गरेर हामीले स्टोर गरेर लामो समयको लागि राख्न सक्छ. But this type of seed that cannot be stored in normal condition for a long period, they are stored in the ex situ conservation. Generate skills and knowledge to support wider conservation aims. र यो chapter पढिसक्दा मलाई लाग्छ if you have paid a good attention, तिमीको अलिकति understanding level मा variety आएको छ. अथवा your mind may have developed wider के हो conservation, के हो vegetation, के हो ecosystem, के हो environment, के हो हामीलाई किन चाहिन्छ, हामी के गर्दैछौँ र कस्तो स्टेजमा छौँ अहिलेसम्ममा. यो सबै चाहिँ broader knowledge you may have get. I understand if you have done the ecosystem class well. राम्रोसँगले गरेको छ भने चाहिँ त्यति मात्रै हैन. यहाँ के भन्दैछ यो एक्स सिटु कन्जर्भेसनले के गर्छ, बटनी गार्डनमा गएर सिधा गएर फोटो सोटो खिचेर अलिअलि आहा कति राम्रो फुल फुल्यो मात्रै हैन, त्यहाँ नाम सहित दिएको हुन्छ
कन्जर्भेसन कुन चाहिँ इन्डेन्जर कहाँबाट ल्याएको कुन चाहिँ एन्डेमिक स्पिसिस हो ती भएको कुन हो बाहिरबाट नेटिभ्स इन्भेजिभ स्पिसिस कुन चाहिँ आएको छ र एक्जोटिक स्पिसिस कुन हो उहिलेदेखि बसेको लिभिङ फसिल के हो हरेक कुरा दिएको हुन्छ बोटनिक गार्डनमा र त्यो चाहिँ variety of knowledge you can acquire from that region or that area, okay, by visiting the botanic garden or zoological gardens, not only seeing and taking the snaps and photographs. Okay, and wider conservation aims. Conservation कसरी गर्नुपर्ने बृहत conservation, global conservation के चल्दैछ किन कन्जर्भ गर्दैछ अहिले माउन्ट एभरेस्टमा ट्र्यासहरू कलेक्ट गर्दैछ माउन्ट एभरेस्टको मैला जुन चाहिँ छ जेनेरेट गरेको त्यो कलेक्ट गर्दैछ कति धेरै सरसफाइ त्यहाँ हुँदैछ के हुँदैछ भन्ने कुरा अलिकति तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ है मेक एभाइलेबल मटेरियल फर कन्जर्भेसन एजुकेसन एन्ड डिस्प्ले देखाउनु पर्यो नि यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो स्टुडेन्टहरूलाई ए हुँदैछ भन्ने मटेरियल कहाँबाट देखाउनु भन्दा द्याट अल्सो इज प्रोभाइडेड बाई द ex situ conservation such as botanical garden, zoological garden, etc. Now ex situ conservation, botanical garden सुरुमा आइहाल्यो अनि यहाँ रामसर साइट भनेको छ हिजो पनि हामीले रामसर साइट हेर्यौं रामसर साइट मिन्स वेटल्यान्ड एरिया जहाँ चाहिँ माइपोखरी इलाममा छ रिसेन्टली इन्क्लुडेड हो यो 9th नम्बरमा छ र यो माइपोखरी अल्सो कन्टेन्स अ ह्युज एक्वाटिक डाइभर्सिटी माछाहरू देखाएको छ माइपोखरीको हैन माइपोखरी यो माथि एरिया जुन चाहिँ सन्दकपू फालुटहरू भन्ने ठाउँमा इट इज इन्क्लुडेड इन द कन्जर्भेसन साइट अल्सो एकदम बायोडाइभर्सिटी हटस्पट कन्जर्भ गर्ने एरिया छ मान्छेको अप्रोचिङ त्यति साह्रो धेरै छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई कन्जर्भ गरिदिएको छ द्याट has provided botanical garden पनि छ यहाँ र माइपोखरी रामसर साइट रामसर भनेको you must understand रामसर you can relate with सिमसार सिमसार चाहिँ होइन हुन चाहिँ वेटल्यान्ड हो सिमसार भनेको त सिम दलदल सागहरू उम्रिरहेको जस्तो लाग्छ सिमसार भनेको पनि धेरै ठुलो क्षेत्र रामसर you can understand by wetland okay चिसो ठाउँ okay here are the some example of now botanical gardens okay botanical garden को मैले exampleहरु दिएको छु this is हेटौडा botanical garden पिक्चरहरु दमन botanical garden टेस्टुङ botanical garden you can see here greenhouse botanical garden भनेको सानो एउटा गार्डन मात्रै हैन पुरै एरिया नै बनाएको छ यहाँ टेरेस फार्मिङ देखाएको छ है this botanical garden provides aesthetic as well as the study or the knowledge beauty पनि छ हैन aesthetic purpose of beauty अथवा मान्छेलाई रिक्रिएसन पनि प्रोवाइड गर्छ फ्रेश एयर डुल्नु पनि भयो घुम्नु पनि भयो स्टडी गर्नु पनि भयो दैट इज प्रोवाइडेड बाइ द बोटनिकल गार्डन्स हाम्रो देशको बोटनिकल गार्डनहरु यस्तो छ है वर्ल्ड पीस पगोडा भन्छ यसलाई पोखरा है पगोडा त बनाइदिएको हो यो तर यो ठाउँलाई अलिकति मेन्टेन गरेर मान्छेलाई जानु रमाइलो स्टडी गर्नुको लागि एउटा बनाएको दैट इज पोखरा एन्ड मूलपानी सल्यानको जुन चाहिँ लेक छ अथवा वेटल्यान्ड दिस इज अल्सो वेटल्यान्ड कन्जर्भड एरिया ओके दिस इज मूलपानी सल्यान एन्ड गोदावरी यो चाहिँ एकदमै तिमीहरूको बुकमा पनि छ यो नक्सा नेशनल बोटनिकल गार्डन ओके गोदावरी भन्ने this has the immense variety of study यहाँ greenhouse देखाएको छ example are there and now seed banks I have told you that it measures the seed bank भनेको seed स्टोर गर्छ यिनीहरूले स्टोर गरेर राख्छ आर्टिफिशियल मिन्समा यहाँ कसरी स्टोर गरेर राख्दा राम्रो हुन्छ त्यसरी स्टोर गरेर राख्छ यहाँबाट सप्लाई पनि गर्छ सीड कति खालको हुन्छ भनेर हामीले भराइटी स्टडी पनि गर्न सक्छ यहाँबाट लिनु पनि सक्छ कम्युनिटी सीड बैंकहरु पनि हुन्छ अथवा यो चाहिँ यिनीहरु चाहिँ कम्युनिटी हैन यो के भन्छ यिनीहरुको चाहिँ सरकारले नै मेन्टेन गरेर राखेको है मकैको भेराइटी हेर न यहाँ कतिवटा छ
यो मकैको भेराइटी हराइसक्यो गाउँमा त जुन चाहिँ राम्रो फल्छ जुन चाहिँ ठिकैको छ त्यो रोप्दा 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 अरू भेराइटी हराएर जान्छ द्याट इज स्टोर्ड इन दिस सीड बैंक इट इज नट ओन्ली स्टोर्ड एन्ड मेन्टेन्ड यहाँ चाहिँ अर्को भेराइटी रेज गरेर फेरि कुन चाहिँ क्वालिटी राम्रो छ कुन चाहिँ राम्रो हो भन्ने कुराको जानकारीहरू पनि दिन्छ यसले सीड बैंक के जोगीमारा दिस इज इन दार्जिलिङ आई थिंक कम्युनिटी सीड बैंक अब गाउँतिर जसले कम्युनिटी फरेस्ट यु हेभ नोन कम्युनिटी फरेस्ट छ हाम्रो जहाँ चाहिँ कम्युनिटीले नै मेन्टेन गर्छ त्यो युज गर्छ चाहिएको बेलामा नचाहिने रुखपातहरू अथवा सुकेको दाउराहरू काटेर काठहरू काटेर धेरै भएको कम्युनिटीलाई नै बाँड्छ है अरू चाहिँ मेन्टेन गरिराख्छ अथवा त्यसलाई प्रोटेक्ट पनि गर्यो युज पनि गर्यो कम्युनिटी फरेस्ट अथवा कम्युनिटी सीड बैंक भनेको पनि त्यस्तै अथवा मान्छे आफैले पनि राखेको हुन सक्छ कसैले फलाएर मेरोमा सीड कलेक्सन गरेर राखेको छु भनेर द्याट इज अल्सो नोन एज कम्युनिटी सीड बैंक Now, last topic अब हाम्रो के छ भन्दा natural environment, vegetation and human activities. हाम्रो चलिरहेको natural vegetation, environment को vegetation कस्तो हुनुपर्ने हो त्यसमा हामीले कसरी चेन्ज गर्दै ल्याएको छ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अलिकति हामी हेर्छौँ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी हार्ड टु गेट जस्तोको तस्तै नेचरले प्रोभाइड गरेको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीलाई भेट्नु मुस्किल छ जस्तो फल्सहरू यहाँनिर गएर त कसैले चलाउने कुरा भएन यो फल्स हो त्यहाँनिर कतिवटा ठाउँ मात्रै हामीले टोटली नेचुरल चाहिँ भेट्नु सक्दैन भन्ने कुरा यहाँ छ अरू केही छैन यहाँनिर त्यसो भनेको छ है people seldom find absolutely natural environment on earth and naturalness usually varies in a continuum from 100% natural in one extreme 0% natural in the other भनेको 100% natural इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले भेट्दैन किनभने कोही न कोही इम्प्याक्ट हामीले गरेको हुन्छ त्यहाँ चेन्ज गरेको हुन्छ अथवा कुनै पनि मेथड मिन्सले गरेको हुन्छ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान से दैट द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट फर जिराफ इज सभाना भनेको छ सभाना भनेको ग्रासल्यान्ड अनडिस्टर्ब्ड यदि छ भने त्यस्तो सभाना एरिया अर द ग्रासल्यान्ड इज द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट फर जिराफ को लागि नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट सभाना हो डाइनोसर को लागि नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट नभएर हरायो के नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट इज नट टोटल्ली अफोर्डेबल अथवा एक्सेप्टेबल भेटिँदैन भन्दैछ किनभने जहाँ पनि हाम्रो के छ आधिपत्य छ मान्छे त्यसले गर्दाखेरि इट हेज बीन चेन्ज के हो त नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ देखाएको छ natural resources and physical phenomena that lack clear-cut boundaries such as air, water, climate, as well as energy, radiation, electric charge, magnetism not originating from civilized human action. Human action बड़ा टाढा छ किन चाहिँ खाली नेचुरल प्रोसेसहरू नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको अन्डरमा मात्रै छ नेचुरल एक्टिभिटिजको अन्डरमा मात्रै छ भने द्याट इज नोन एज नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भेजिटेसन त्यो भेजिटेसन जहाँ चाहिँ human approach is far beyond that is known as natural vegetation त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर डिभास्टेट गरेर हामीले सकेको छ now deforestation natural environment is withered by human by deforestation is the जताभावी रुख फडानी काट्नु for our own selfishness or for our own living हाम्रो स्वार्थको लागि जताभावी रुख काट्नुलाई डिफोरेस्टेसन भन्छ removal of forest is known as deforestation it may be due to human okay it may be due to fire is also the cause for deforestation and deforesting the forest is for crop agriculture or establishment of some structure cause a huge loss of biodiversity and vegetation okay and effect चाहिँ के हो भन्दा सुक्खा खडेरी पानी सोच्ने छैन शीतल छैन that is खडेरी drought erosion जुन चाहिँ माथि पहाडतिर छ यदि
रुखपात छैन, डिफोरेस्टेसन भयो भने माटो बगाएर सबै लगेर मधेसमा लगेर मलिलो माटो जति लगेर यहाँ उजाड एकदम इरोजन, दिस इज सोइल इरोजन, and it may result the unavailability of the drinking water, flood, effect of deforestation, landslide. Okay, after this, causes, effect चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ डिफोरेस्टेसनको। नेचुरल ह्याबिटेटलाई हामीले लस गरेको छ, त्यसमा डिफोरेस्टेसन आउँछ। किन डिफोरेस्टेसन गर्छ त्यो याद गर्छ, त्यसपछि के हो कारण, के हुन्छ